આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ। જૂનાગઢમાં પ્રાકૃતિક કૃષિ ઉત્પાદનોને એક વિશ્વસનીય બજાર સફળતાપૂર્વક 5 વર્ષ પૂર્ણ કરશે। વર્ષ 2021માં શરૂ થયેલા પ્રાકૃતિક કૃષિ હાટને જબર પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે, તેમ નિયમિતપણે ખરીદી કરતા ગ્રાહકો કહી રહ્યા છે। ગંભીર રોગોથી બચવા પ્રાકૃતિક કૃષિ ઉત્પાદનો તરફ વળતા લોકો એ તરફ વળી રહ્યા છે। વોટ્સએપ દ્વારા જોડાયેલા ખેડૂતો અને ગ્રાહકોને માહિતી પણ આપવામાં આવી છે। પ્રાકૃતિક કૃષિ હાટ ખેડૂતો અને ગ્રાહકો વચ્ચે પરસ્પર विश्वास और स्नेहનું केंद्र પણ બન્યું છે। આવી અનેક માહિતી સામે આવી છે। नाम है सालूजा पृष्टि और ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, नेचुरल फार्मिंग, यहाँ हम आते रहते हैं। तो फिर यहाँ जो फ़ायदा है कि मतलब फार्मर्स खुद आते हैं, ऐसे कोई प्रोसेसिंग वाला आइटम इतना मतलब पेस्टिसाइड्स या फिर केमिकल फ्री यहाँ पे मिलता है हमें। सब्जी जो भी और अनाज वगैरह ये सब भी अच्छा रहता है बाहर के तुलना से। तो बाहर से ज़्यादा हेल्दी रहता है और कुछ ऐसे हेल्थ में ख़राबी नहीं दिखती। तो मैं तो ये प्रिफर करती हूँ। हाँ, तो सबको आना चाहिए। ये थोड़ा इतना है भी नहीं, मतलब सबको नहीं पता है। मैं भी अपने दोस्तों को बोलती हूँ, तो सबको आना चाहिए और इसको ज़्यादा थोड़ा हम स्प्रेड कर पाएंगे अपने तरफ से तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम ही तो लाइक अभी फ्यूचर तो हम ही है, तो हमें ये प्रीफर करना चाहिए ताकि इन लोगों का भी थोड़ा मतलब अच्छा हो, क्योंकि ये लोग ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं ऐसे केमिकल फ्री खाना हमें सप्लाई करके। My name is Dr. KB Polra, soil scientist, retired soil scientist, जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जूनागढ़। मैंने एग्रीकल्चर में 34 ईयर सर्विस की है, खास करके रिसर्च और एक्सटेंशन और टीचिंग में काम किया है। आदरणीय राज्यपाल साहब श्री जूनागढ़ ज़िले में और गुजरात के कई ज़िलों में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की मुहिम चलाई है, इससे फार्मर प्रेरित हुए हैं और अपने गांव में ऑर्गेनिक खेती करने लगते हैं। जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो इसमें से जो प्रोड्यूस होता है, खास करके वेजिटेबल और फ्रूट क्रॉप, वो यहाँ लाते हैं जूनागढ़ सरदार बाग में संडे को और थर्सडे को जूनागढ़ में आते हैं और कई गांव लोग वो खरीदते हैं। जो इससे क्या होता है कि फार्मर के जो बाल बच्चे होते हैं, जिसमें जो रोग होते हैं वो कम होते हैं, क्योंकि अदरवाइज कई लोग से पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, हेवी मेटल यूज़ करते हैं खेती में। तो क्या है, वो इसमें पाक लेते हैं तो डायरेक्ट प्लांट इस एब्सॉर्ब करते हैं और वेजिटेबल और सब्जी में आते हैं, और हम जो खाते हैं तो हमें बच्चे में और हम में कई रोग होते हैं। आप देख सकते हो कि नन्हे बच्चे में 15-20 साल के लड़के लड़की में भी आज कैंसर जैसी बीमारियां राक्षस घर कर गई है। इसलिए ये मुहिम राज्यपाल साहब ने जो चलाई है बहुत अच्छी है, और मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि हर ज़िले में, हर गांव में फार्मर ऑर्गेनिक खेती करके अपना स्वास्थ्य और फार्मर का स्वास्थ्य और गुजरात का स्वास्थ्य बचाए। नमस्कार मित्रों, जय गौ माता। आज रविवारे जूनागढ़ खाते भराता प्राकृतिक हाटनी अंदर एक सुंदर मजाનું आयोजन છે એ કરવામાં આવ્યું છે। અને દર રવિવારે આયોજન તો હોય જ છે, પણ ફક્ત ને ફક્ત પ્રાકૃતિક વેચાણ માટેનું આયોજન હતું। તો એક વખત ગ્રુપમાં ચોમાસાને લગતા ભજીયાનો એક સુંદર મજાનો મેસેજ આવેલો કે ભાઈ બધાને ભજીયા ખાવાનું મન ચોમાસામાં જ કેમ થાય છે, અને એ વરસાદ વરસતો હોય ત્યારે જ। તો એ મેસેજ એટલો બધો સુંદર હતો કે મને વિચાર આવ્યો કે તો આપણે પણ આ પ્રાકૃતિક મેસેજ જેવું છે તો ગ્રુપમાં મૂકી તો દરેક આપણા ભાઈબંધોને અને જાણવા મળે કે ભાઈ આનું કારણ ખરેખર વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિએ શું છે। એટલે મેં ગ્રુપમાં શેર કરેલું તો ગ્રુપમાંથી સરસ મજાના અભિપ્રાયો આપેલા કે ભાઈ તો આવું આયોજન ક્યારે કરશું। એ વિચારે છે આ સુંદર મજાનું આજનું આયોજન છે એ અમે કરી શક્યા છીએ। તો આજના આયોજનમાં અમારા જે 15 થી 20 ખેડૂતો આજુબાજુના ગામના જે અમે આવીએ છીએ એ દરેક લોકો પોતપોતાના ફાર્મની અંદર જે કાંઈ વસ્તુ થતી હતી એમાં ગાયવાળા છે એ છાશ લાવ્યા છે, આવી રીતના દરેક કોઈ શાકભાજી લાવ્યા છે। તો દરેકે થોડો સપોર્ટ કરી અને આ સુંદર મજાનું આયોજન કર્યું છે। અને દરેક અમારા 500+ ગ્રાહકો છે કે જે અમારી સાથે આત્મીયતાથી જોડાયેલા છે, એ બધાને અમે ગ્રુપમાં પ્રેમથી આયોજન કરેલું અને આમંત્રણ આપેલું। અને આજે એ પણ લોકો ખાઈ અને ખૂબ જ ખુશ થયા છે કે ભાઈ આવો આનંદ તો અમને ભવિષ્યમાં ક્યારેય નહોતો મળ્યો। કારણ કે એનું એ જ હતું કે પ્રાકૃતિક વસ્તુથી જ આ બધું વસ્તુ બનાવેલી હતી। બજારની વસ્તુ આમાં લગભગ
99.99% અમે લેવાનો આગ્રહ નહોતો કરેલો. ભાઈ ખવડાવવું તો આપણે પ્રેમથી સારું જ ખવડાવવું, અને લોકો ખાઈને બહુ જ ખુશી થયા છે. અમે નિયમિત દર રવિવારે સવારે 7થી અને બપોરના 12 વાગ્યા સુધી, અને આ કાર્યક્રમ જોઈ અને કલેક્ટરશ્રીને પણ વિચાર આવ્યો કે ભાઈ અમારા ગુરુવારે ભરાતા હાટમાં પણ તમે છે આવો. તો અમને 15 ખેડૂતોને એમણે પર્સનલ મિટિંગમાં બોલાવી એમને વિનંતી કરી કે ભાઈ તમે અમારા પ્રાકૃતિક હાટ અહીંયા તમે દર ગુરુવારે બપોર પછી 3થી અને 7 વાગ્યા સુધી રાખો, તો તમને પણ લાભ થશે અને નવા ગ્રાહકો પણ મળશે. તો અમે લગભગ 1.5-2 વર્ષ થયા છે કે દર ગુરુવારે બપોર પછી કલેક્ટર કચેરીના 4 વ્હીલના જે ગ્રાઉન્ડ છે ત્યાં પણ અમે નિયમિત રૂપે આવીએ છીએ, અને ત્યાં પણ લોકોનો સારો સપોર્ટ છે. જય હિન્દ, જય ગૌ માતા, જય ભારત. નમસ્કાર, મારું નામ સાવલિયા રમેશ, ગામ તોરણિયા, તાલુકો જિલ્લો જુનાગઢ. પ્રાકૃતિક ખેતી સાથે જોડાયેલા છીએ. જે આપણા રાજ્યપાલ આચાર્ય શ્રી એમને જે મુહિમ ચલાવી છે એ પ્રાકૃતિક ખેતી તરફ ખેડૂતો વળે અને લોકોને સારું કેમિકલ ફ્રી શાકભાજી, ફ્રૂટ, અનાજ, કઠોળ આ બધું મળે અને લોકોને સારી સ્વાસ્થ્ય જળવાઈ રહે એવી રીતની બધી વસ્તુ મળે, એવી રીતની મુહિમના અમે પણ એમ કે એક ભાગીદાર થયા છીએ. અને 2019થી પ્રાકૃતિક ખેતી અમે કરીએ છીએ. અને જૂનાગઢમાં દર રવિવાર અને દર ગુરુવારે પ્રાકૃતિક હાટ ભરાય છે. તેમાં વહીવટીતંત્ર અને આત્મા પ્રોજેક્ટના અધિકારીઓનો અમને ખૂબ સારો સહયોગ મળે છે કે જેના દ્વારા ખેડૂતો પોતાનો શાકભાજી છે, અનાજ છે, કઠોળ છે, ફ્રૂટ છે આ બધું લઈને ત્યાં વેચાણ માટે આવે છે. અને ગ્રાહકોનો પણ એટલો બધો સારો પ્રતિસાદ છે અને સારો પ્રેમ મળે છે, જેના હિસાબે અમારું વેચાણ પણ એમ કે વ્યવસ્થિત ટાઈમસર 1-2 કલાકમાં જ અમારો બધો માલ એમ કે વેચાઈ જાય છે. એટલે બધા લોકોનું સ્વાસ્થ્ય જળવાય છે, પર્યાવરણનું જતન થાય છે, ભૂમિનું જતન થાય છે. આવી રીતની એક મુહિમમાં અમે જોડાયા છીએ, એનું અમને ગૌરવ છે. અને લોકોને અમે કેમિકલ ફ્રી આ બધી વસ્તુ આપી શકીએ એનો અંદરથી એમને એક આનંદ છે. એ વાત બહુ અમારા માટે મહત્ત્વની છે. ડીજી રાઠોડ, પ્રોજેક્ટ ડાયરેક્ટર આત્મા. માનની રાજ્યપાલ સાહેબ શ્રી આચાર્ય દેવવ્રત સાહેબના માર્ગદર્શન હેઠળ હાલ જે રાજ્યમાં સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં પ્રાકૃતિક કૃષિનું જે અભિયાન ચાલી રહ્યું છે તે અંતર્ગત જૂનાગઢ જિલ્લામાં આજથી 5 વર્ષ પહેલાં એટલે કે 15 ઓગસ્ટ 2021ના દિવસે એક નવીન સફળ પ્રયોગ હાથ ધરાયેલો, જે પ્રાકૃતિક કૃષિ હાટ કે જે દર રવિવારે જૂનાગઢ જિલ્લાના પ્રાકૃતિક કૃષિ કરતા ખેડૂતો દ્વારા તેની ખેત પેદાશોનું સીધું વેચાણ થઈ શકે તે હેતુથી અહીંયા સરદારબાગ ખાતે 15 ઓગસ્ટ 2021ના રોજ માનની કલેક્ટર સાહેબ અને માનની જિલ્લા વિકાસ અધિકારી સાહેબના હસ્તે આ પ્રાકૃતિક કૃષિ હાટનું પ્રારંભ કરવામાં આવેલો, જેને આગામી 15મી ઓગસ્ટના રોજ 5 વર્ષ પૂર્ણ થશે. જ્યારથી આ માર્કેટ ચાલુ થયેલું ત્યારથી જે પ્રાકૃતિક કૃષિ કરતા ખેડૂતો પોતાનો ખેત પેદાશો, જેમાં તાજા લીલા શાકભાજી, ફળો, ખેત પેદાશો જેવી કે ધાન્ય પાકો અને પ્રોસેસ પ્રોડક્ટ જેમ કે લોટ અને તેલ, આ બધી વસ્તુઓ અહીંયા એક પ્લેટફોર્મ ઉપર મળી રહે અને શહેરીજનોને આનો લાભ મળી રહે તે હેતુથી આ માર્કેટ ચાલુ કરવામાં આવેલું, જેનો પ્રતિસાદ ખૂબ સારો મળેલો. અને 5 વર્ષથી ખેડૂતો અને ગ્રાહકો વચ્ચે જે આત્મીયતાના સંબંધો જળવાયા છે તેને હિસાબે આજે આ માર્કેટ કાર્યરત છે. અને આજે એના એક ભાગરૂપે ખેડૂતો દ્વારા ગ્રાહકો માટે ખાસ ચોમાસાની ઋતુમાં એક પોતાના પ્રેમ અને ભાવથી ભજીયા જેવું નાસ્તાનું સુંદર મજાનું આયોજન આજે કરવામાં આવેલ. અને આજે ખેડૂતો પોતે ગ્રાહકોને ખવડાવી રહ્યા છે, જે પોતાની પ્રાકૃતિક ખેત પેદાશો દ્વારા જ બનાવી અને ઉપલબ્ધ કરાવી રહ્યા છે. અને ગ્રાહકોનો અહીંયા ખૂબ સારો પ્રતિસાદ મળ્યો છે, જેથી છેલ્લા 5 વર્ષથી અહીંયા અવિરતપણે પ્રાકૃતિક કૃષિ માર્કેટ ચાલુ છે. અને નવી વસ્તુઓ ઉમેરાતી જાય છે. અને ખેડૂતોએ અલગ અલગ તાલુકાઓમાંથી, ખાસ કરીને માંગરોળ તાલુકો જે અહીંથી 60-70 કિલોમીટર દૂર છે, માળિયા તાલુકાના અમુક ખેડૂતો અને બહારના જિલ્લા કે જે આપણા બોર્ડરના તાલુકા છે, દાખલા તરીકે જેતપુર તાલુકાના ખેડૂત અહીંયા પોતાનો માલ વેચવા આવી રહ્યા છે. આને લીધે ખેડૂતો દ્વારા પોતાની ઉત્પાદનોનું સારું વેચાણ અને સારા ભાવ મળી રહે છે. અને શહેરીજનોને એક સારી પ્રાકૃતિક કૃષિ પેદાશ ઉપલબ્ધ થઈ રહી છે, જે અંતર્ગત આત્મા પ્રોજેક્ટ, ગુજરાત પ્રાકૃતિક કૃષિ વિકાસ બોર્ડ અને જિલ્લા વહીવટીતંત્ર દ્વારા જે આ પહેલ છે એ મુહિમને આગળ ધપાવી રહી છે. મારું નામ છે કરશનભાઈ મજેઠિયા, માંગરોળ તાલુકાના કંકાણા ગામથી આવું છું. પ્રાકૃતિક બધી શાકભાજી ને કઠોળ ને આ તે બધું લઈને આવું છું. અને જે આત્મા પ્રોજેક્ટવાળા જે અહીં પ્લેટફોર્મ ઊભું કર્યું છે સરદારબાગની અંદર,
એમાં બકાલું છે, બધા ભાઈઓ બધા ખેડૂતો ડાયરેક્ટ વેચવા આવે છે અને બધું બકાલું અહીંયા વેચાઈ જાય છે, ભાવ પણ સારા મળે છે અને લોકોને સ્વસ્થ અને સારું બધું શાકભાજી કઠોળ આ તે ટૂંકમાં મોલ જેવું બધું અહીં બધું મળી જ રહે છે. અહીંયા 7-8 મહિનાથી જે આપણે સરદારબાગની અંદર જે આત્મ પ્રોજેક્ટવાળા જે માર્કેટ શરૂઆત કરીએ ને 7 મહિનાથી હું આવું છું, ત્યારે બધું 2-3 કલાકની અંદર અમારો બધો માલ અહીંયા વેચાઈ જાય છે. માર્કેટને જે બજાર હોલસેલ માર્કેટનો વેચતા એ કરતાં બેનિફિટ સારું મળે છે અને ગ્રાહકનો પણ સારો સપોર્ટ છે અને બધા ખેડૂતનો માલ પણ વેચાઈ જાય છે. ધરમભાઈ સોલંકી, જૂનાગઢની અંદર રાયજીબાગમાં રહું છું અને આજે મારા મિત્ર દ્વારા જાણ મળેલી કે અહીંયા સરદારબાગની અંદર પ્રાકૃતિક બધી વેજીટેબલ તેમજ અનાજ પણ આપને મળે છે અને અહીંયા જોઈને મને એમ થાય છે કે દરેક જૂનાગઢની જનતાને એવું કહેવા માગું છું કે ભાઈ તમે પણ જો આવું શુદ્ધ અને સાત્વિક વસ્તુ જો મળતી હોય તો એક દિવસ અચૂક સમય કાઢી અને આ વસ્તુ તમે માણો છો કે આપણા ઘર આંગણે આ વસ્તુ મળે છે, તો દરેકને મારી નમ્ર વિનંતી કે તમે લોકો એક વખત આની જરૂર મુલાકાત લેશો.